بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع كراسة التقويم المستمر الخاصة بكتاب جيم والامتحان الثالث. فلنبدأ. Choose the correct answer from A, B, C or D. امتحان رقم 16. Number 1. A prize will be not to the student who finishes his project first. يبقى a prize will be awarded. يبقى جائزة سوف تمنح to the student للطالب who finishes his project first. الذي ينهي مشروعه أولا. طبعا reward يكافئ. taken يأخذ. apply يطبق. و apply for يتقدم لطلب وظيفة. الثانية. The politician's family have been a very not influence on him to get his present high position. يبقى the politician's family أسرة الرجل السياسي have been كانت a very positive influence. يبقى كانت لها نفوذ إيجابي on him عليه to get his present high position لكي يحصل على وظيفته العالية الحالية. طبعا دي هاي اللي HIGH. طبعا هنا ما بنتش في التصوير. باسف سلبي. affecting يؤثر. discouraging محبط. التالتة. supervising elections is a possible نقط for the United Nations. يبقى supervising elections يبقى الإشراف على الانتخابات is a possible role دور محتمل for the United Nations للأمم المتحدة. طبعا رول هنا قاعدة ريل وخط السكة الحديد rolling يتدحرج. الرابعة. The sound quality was poor. يبقى الجودة بتاعت الصوت كانت سيئة. So we couldn't fully نقط the quality of the music. يبقى so لذلك we couldn't fully appreciate. يبقى لم نستطع أن نقدر كلية أو بدرجة كاملة the quality الجودة of the music جودة الموسيقى. The sound quality was poor so we couldn't fully appreciate the quality of the music. estimate يقدر. count يعد. neglect يهمل. الخمسة. We've just heard some نقط news about the new disease. يبقى we've just heard سمعنا في التو some encouraging news فبعض الأخبار المشجعة about the new disease بخصوص المرض الجديد. طبعا encourage شجاعة. encourage شجاعة. discouraging محبط. الستة. by نقط little children grow less dependent on their parents by degrees بالتدريج. little children الأطفال الصغار grow بينمو less dependent أقل اعتمادا on their parents على والديهم. السبعة. anyone نقط wants to apply for the job must do so by Friday. يبقى anyone who wants يبقى أي شخص يريد. طبعا هنا اسم موصول للفاعل العاقل بمعنى الذي. where للمكان. which الغير العاقل فاعل ومفعول. why للسبب. يبقى anyone who wants to apply for the job أي شخص يريد التقدم للوظيفة must do so لابد أن يفعل ذلك by Friday قبل يوم الجمعة. الثامنة. I don't like stories نقط have and happy endings. بقى أنا لا أحب القصص. I don't like stories that والتي بضمير وصل معنى الذي لغير العاقل. that have and happy endings والتي لها نهايات غير سعيدة. طبعا where قلنا للمكان. when للزمان. التاسعة. are these the books نقط. طبعا قال هل هذه الكتب وهذول التي تبحث عنها. فطبعا كل اللي فيها them ده هنشيلها لأن ده المفعول مفروض ينشال. فأصبح عندي where you were looking for ولا you were looking for. طبعا where هنا ما تنفعش لأن البوكس ماهيش مكان.
يبقى عايز أقول التي تبحث عنها، فطبعا هنا ضمير الوصف للمفعول، فكان أصلها that أو which you were looking for. فطبعا لأن which هنا مفعول فممكن أستغني عنها، فتبقى الإجابة الصحيحة you were looking for. إنما هي لو كاملة هتبقى which you were looking for، فقلنا استغنينا عن which لأنها بتربط هنا المفعول. يبقى are these the books you were looking for. 10. A widow is a woman not husband is dead. يبقى لي a widow، طبعا widow اللي هي الأرملة، is a woman هي المرأة whose husband اللي زوجها is dead ميت. يبقى widow is a woman whose husband is dead. 11. I like the people with not I work. طبعا أقول بحب الناس الذين أعمل معهم، فطبعا هنا هو ما بتجيش قدامها حرف جر، وهم للمفعول طبعا هي الإجابة الصح لأن بيجي قبلها حرف جر. whose للملكية وwhich الغير العاقل. يبقى I like the people with whom I work. 12. The restaurant we had lunch was near the airport. يبقى the restaurant where we had lunch، يبقى المطعم الذي تناولنا فيه الغداء was near the airport كان بالقرب من المطار. 13. I know not he has traveled abroad to find a job. طبعا بيسأل ويجاوب على نفسه، فبقول I know why he has traveled abroad، يبقى أنا أعرف لماذا هو سافر بالخارج. الإجابة to find a job ليعثر على وظيفة. and 14. December 2019 was the time not COVID-19 began spreading all over the world. يبقى December 2019 December 2019 was the time كان الوقت، ما عندي time يبقى أخد when، والذي COVID-19 began spreading بدأ الانتشار all over the world في جميع أنحاء العالم. 15. The students didn't understand not the lecturer said, so they asked him to repeat it. يبقى the students الطلاب didn't understand لم يفهموا ما قاله المحاضر، يبقى طالما ما يبقى خد what وليس which أو that. the students didn't understand what the lecturer said، لم يفهموا ما قاله المحاضر، so لذلك they asked him to repeat it، فطلبوا منه أن يعيده. 16. I would like to live in a place not there is plenty of sunshine. يبقى I would like to live in a place أريد أن أعيش في مكان where حيث there is plenty of sunshine يوجد كثير من ضوء الشمس. نشوف القطعة. It's hard to be a farmer، يبقى من الصعب أن تكون فلاحا. Cold weather can kill your crops، يبقى للطقس البارد يمكنه أن يقتل محاصيلك. Bugs اللي هي الحشرات can eat your crops، يمكنها أن تأكل محاصيلك. Weeds اللي هو الغاب أو البوص أو الأعشاب can hurt your crops، يمكنها أن تؤذي محاصيلك. Your crops may need more rain than they get، محاصيلك قد تحتاج لأمطار أكثر مما تحصل عليه. Fruits and vegetables، الفاكهة والخضروات can go bad before they are sold، قد تتلف أو تفسد قبل أن تباع. Some people say، بعض الناس تقول farmers can fix all of this with GM food، الفلاحون يمكنهم أن يصلحوا كل هذه المشاكل باستخدام الطعام المعدل وراثيا. طبعا GM اللي اختصار genetically modified، يبقى genetically modified food اللي هو الطعام المعدل وراثيا. What is GM food؟ ما هو الطعام المعدل وراثيا؟ All living things have DNA، بل كل الأشياء الحية بتمتلك مادة اللي هي DNA. تعرفها بقى
ال DNA tells living things how to grow. ال DNA دي يعني بتخبر الأشياء الحية عن كيفية نموها. These days هذه الأيام people can change the DNA that tells food how to grow. قال الناس يمكن أن يتغير مادة ال DNA دي يعني اللي بتخبر الطعام كيف ينمو. When people change the DNA عندما الناس بتغير المادة دي يعني of food للطعام it's called GM food. بيسمى الطعام المعدل وراثيا. Some GM food can grow in cold weather. البعض الطعام المعدل وراثيا يمكنه أن ينمو في الطقس البارد. GM food can stop bugs from eating it. الطعام المعدل وراثيا ممكنه أن يوقف الحشرات من أكله. GM fruits and vegetables الفاكهة والخضروات المعدلة وراثيا can stay good longer. قد تظل بحالة جيدة لفترة أطول. One day يوم ما GM food may be able to grow in dry land. من الممكن أن يكون قادر على أن ينمو في الأرض الجافة in Africa في إفريقيا. It will feed people who don't have much food. فيمكنه سوف يطعم الناس الذين لا يجدون كثيرا من الطعام. But there is a lot we don't know about GM food. ولكن هناك الكثير الذي لا نعرفه عن الطعام المعدل وراثيا. Will GM companies help poor people grow food؟ هل الشركات اللي بتستخدم الطعام المعدل وراثيا ستساعد الناس الفقراء لينمو طعامهم؟ Or do GM companies just want to get rich؟ أو مجرد هذه الشركات فقط تريد أن تصبح غنية. Does GM food kill bugs we need؟ وهل الطعام المعدل وراثيا سوف يقتل الحشرات we need اللي احنا بنحتاجها like butterflies مثل الفراش؟ Does GM food make birds sick؟ هل الطعام المعدل وراثيا سوف يجعل الطيور تمرض؟ Does GM food make people sick؟ هل الطعام المعدل وراثيا سيجعل الناس مرضى؟ We don't know. نحن لا نعرف. There have not been many tests on GM food. لم يكن هناك اختبارات عديدة أو كثيرة على الطعام المعدل وراثيا. نشوف الأمثلة أو الأسئلة. What can bugs do to make it hard to be a farmer؟ يبقى لما الذي الحشرات يمكن أن تفعله لتجعل من الصعب أن يصبح الشخص فلاحا أو بتجعل حياة الفلاح صعبة. طبعا هنا they make your food go bad. يبقى تتلف طعامك. they make your food go bad. يبقى بتتلف الطعام. السؤال الثاني قال له what is DNA؟ بما هي مادة ال DNA؟ طبعا الإجابة دي يعني مش مظبوطة لأن الصح they can eat your crops. هي تأكل محاصيلك. طبعا هي الحشرات غير الجراثيم دي يعني مش هتخلي الطعام يفسد، لا دي بتاكله لأنها حشرات. السؤال الثاني دي غلط ولتر سي هي اللي صح. قال له what is DNA؟ بما هي DNA؟ طبعا DNA زي ما احنا قلنا هتبقى DNA is the part of every living thing that tells it to grow to how to grow. يبقى تبقى الإجابة اللي آخر واحدة. يبقى DNA is the part of every living thing that tells it how to grow. يبقى هي الجزء اللي من كل شيء حي والذي يخبره كيف ينمو. السؤال الثالث according to the reading طبقا للقطعة what is something that GM food cannot do؟ طبعا هو واضح ان لو نقرأ الأسئلة هي مفروض can do ممكن أن يفعله، وطبعا هتبقى هنا الإجابة GM food will help foods stay good longer. يبقى الشيء اللي ممكن تقدر تعمله هنا
إن هي GM food will help foods stay good longer، بتساعد الطعام بأنه يظل بحالة جيدة فترة أطول. فطبعا هنا ما هنشيل نوت وتبقى كان do. الرابعة what's the main reason we don't know enough about GM foods؟ يعني ما هو السبب الرئيسي نحن ما بنعرفش كتير عن الطعام المعدل وراثيا. طبعا هنا السبب ان الشركات ما بتقولناش كتير عنه، لان هي الشركات companies just want to get rich، مجرد ان هي عايزة تتغنى فقط، فممكن لو طلع كل المعلومات اللي عنده محدش يشتريه. السؤال اللي بعد كده قال لي mention two problems from which farmers suffer a lot، قال له اذكر مشكلتين واللي الفلاحين بيعانوا منهم كثيرا. طبعا هتبقى هنا cold weather can kill their crops، والتانية bugs can eat their crops. يبقى عندي الطقس الإجابة cold weather can kill their crops، bugs can eat their crops. يبقى دي المشكلتين اللي ممكن يواجههم الفلاحين. السؤال السادس there are advantages to using GM food mention two، بيوجد مزايا لاستخدام الطعام المعدل وراثيا، اذكر 2 منهم. إجابة GM food can stop bugs from eating it، الطعام المعدل وراثيا ممكن يوقف الحشرات ان هي تاكله. برضو GM fruits and vegetables can stay good longer، ممكن الفاكهة والخضروات المعدلة وراثيا تظل بحالة جيدة لفترة أطول. نشوف بعد كده السؤال السابع قال what's the writer's main purpose of writing about GM foods؟ قال ما هو الهدف الرئيسي للكاتب من الكتابة عن الطعام المعدل وراثيا؟ طبعا الإجابة ممكن تبقى to educate the reader about GM food and help the reader to form an opinion about GM food, to judge by himself whether it's good or bad. يبقى بيثقف القارئ عن الطعام المعدل وراثيا، وبيساعده ان هو يكون قرار عما اذا كان الطعام ده جيد ام لا. طبعا of course also whether he will use it or not، سواء كان يستخدمه ام لا. الثامن do you think farmers should grow GM food؟ why not؟ هل تعتقد ان الفلاحين ينبغي ان هم يزرعوا الطعام المعدل وراثيا، وليه، سواء بنعم ام لا؟ طبعا سواء قلت yes or no إجابة صح. what is more important is how to give your explanations، الأهم ازاي هتبرر إجابتك. how can you justify it؟ if I say yes ممكن أقول to help people overcome the shortage of food، الناس تتغلب على مشكلة نقص الطعام. أو ممكن I can say no، ممكن أقول لا because it may be harmful to health، لا لأنه ممكن يكون مضر بالصحة. you have to choose the right answer you think، تختار الإجابة اللي أنت بتعتقد إن هي صح. عندنا بقى الترجمة اللي هي من عربي للإنجليزي العربي. and men and women have the same ability to be successful in life if they are given the same opportunities. They should also work hard and believe in themselves. يبقى للرجال والنساء have the same ability، يبقى لهم نفس القدرة to be successful، لأن يكونوا ناجحين in life في الحياة. if they are given لو أعطوا the same opportunity نفس الفرصة. they should also work hard، ينبغي أن يعملوا أيضا بجد and believe in themselves، ويؤمنوا بأنفسهم أو قدراتهم في أنفسهم. نتبع الترجمة اللي هي من عربي الإنجليزي. قال لا يمكن الحديث عن تاريخ الحركة النسائية في العالم العربي دون الحديث عن قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي، اللذين كان من أوائل من نبه إلى أهمية حصول المرأة على التعليم مثل الرجال. طبعا دي هنشوف الترجمة بعد ما نشوف المقال. قال هنا مقال من 180 كلمة. Some people think that some jobs are more or suitable than others. يبقى لبعض الناس بتعتقد ان بعض الوظائف
بتكون أكثر مناسبة من الوظائف الأخرى. Do you agree؟ هل توافق؟ why not؟ سواء وافقت هتقول ليه، رفضت هتقول ليه. نشوف مع بعض بقى كده الترجمة اللي هي من عربي لإنجليزي. طبعا إجابة الامتحان يعني كاملة للي عايز يشوفها، بس احنا طبعا هننزل عند الترجمة فقط. اللي قال فيها هنا we can to talk about the feminist movement history in the Arab world without talking about Qasim Amin and Rifat Tahtawi. They were two of the first people who asserted the importance of women's getting education just like مرفونة طبعا من. يبقى we can to talk about لا نستطيع الحديث عن the feminist movement history تاريخ الحركة النسائية in the Arab world في العالم العربي without talking بدون الحديث about قاسم أمين and رفاعة الطهطاوي. يبقى عن قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي. They were two of the first people فهم من أوائل الناس who asserted التي أكدت the importance أهمية of women's getting education يبقى حصول المرأة على التعليم just like men تماما مثل الرجال. وشكرا لحضراتكم.